नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबनु फरी एकवार हार्दिक स्वागत है एज्युवर्ल्ड चैनल में। आज तारीख है 2 फेब्रुआरी 2019। आजना आ वीडियो में आपने जोईशुं आजना करंट अफेर्सना बनता महत्वना एमसीक्यू। तो आपने एक रिक्वेस्ट है, जो आप नवा छो चैनल पर तो प्लीज चैनल ने सब्सक्राइब करजो और साथ साथ बेल आइकन पण ऑन करजो कि जेथी बीजा वीडियो अपलोड थाय के तरत ज आपना सुधी नोटिफिकेशन मळी जाय अने आपने तैयारी में आ रीते ज वधारो थई शके। तो हवे आपणे जोईशुं आजना करंट अफेर्सना बनता महत्वना एमसीक्यू। क्वेश्चन: भारत सरकारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शरू करी छे। आ योजना अंतर्गत दर वर्षे खेडूतोने केटला रूपिया सहायता आपवामां आवशे? तो साचो जवाब बनशे ऑप्शन बी 6000 रूपिया। देशना 12 करोड़थी વધુ ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવશે। 2 હેક્ટરથી ઓછી જમીન જે ખેડૂતો ધરાવતા હશે તેમને આ યોજનાનો લાભ મળશે અને આ યોજના અંતર્ગત કુલ 3 હપ્તાથી એટલે કે 2-2-2000ના એમ કુલ 3 હપ્તાથી આખા વર્ષ દરમિયાન 6000 રૂપિયા સહાયતા આપવામાં આવશે ખેડૂતોને અને એ પણ સીધી જ બેંક એકાઉન્ટમાં જમા કરાવવામાં आवशे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव धन योजना अंतर्गत श्रमिक लोगों ने मासिक केटला रूपिया पेन्शन आपवामां आवशे? तो तेमने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव धन योजना अंतर्गत 6000 रूपिया मासिक पेन्शन आपवामां आवशे। एटले के ऑप्शन बी ए साचो जवाब बनशे। 1 फेब्रुआरीना रोज नाणामंत्री पीयूष गोयल द्वारा बजेट रजू करवामां आव्युं अने नाणां मंत्रालयनी जवाबदारी वर्तमानमां तेमनी पासे होवाथी तेमणे बजेट रजू कर्युं हतुं। हवे आ 6000 रूपिया मासिक एवा श्रमिकोने लाभ मळशे के जे लोको गैर संगठित क्षेत्रमां काम करता होय अने तेमनुं पीएफ पण कपातुं होय। अच्छा, क्यारथी मळशे तेमने आ 6000 रूपिया मासिक पेन्शन स्वरूपे? तो सेवानिवृत्ति बाद तेमने आ पेन्शन मळशे अने आ योजना अंतर्गत जे श्रमिकोनी आवक 15000 रूपियाथी ओછી छे तेमने माटे 6 लाख रूपियानो वीमो पण आपवामां आवशे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीसी ना महानिर्देशक ए कोण बन्या? तो राजीव चोपड़ा ए एनसीसी ना महानिर्देशक बन्या छे अने एनसीसी નું फूल फॉर्म थाय छे नेशनल कैडेट कोर्प्स। तेनी स्थापना करवामां आवी हती 16 एप्रिल 1948 ना रोज। हेडक्वार्टर्स आवेलुं छे न्यू दिल्ली खाते। राजीव चोपड़ा, लेफ्टिनન્ટ जनरल राजीव चोपड़ा आना पहला मद्रास रेजिमेंटना कर्नल हता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजेट में मनरेगा योजना माटे केटला रूपिया फाळववामां आव्या? तो जवाब आवशे 60,000 करोड़ रूपिया फाळववामां आव्या छे बजेट में मनरेगा योजना माटे। आ बजेट रजू करवामां आव्युं हतुं वर्ष 2019-20 नुं अने जे अंतर्गत मनरेगा योजना माटे 60,000 करोड़ रूपिया फाळववामां आव्या छे। तो आपणे सौथी पहेला जाणीए कि मनरेगा जे शब्द छे तेनुं फूल फॉर्म शुं थाय छे? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गेरंटी अधिनियम। रिपीट करूँ छूँ, मनरेगा जे छे तेनुं फूल फॉर्म थाय छे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गेरंटी अधिनियम अने आ योजनानो प्रारंभ 2 फेब्रुआरी 2006 ना रोज आंध्र प्रदेशना अनंतपुर जिल्लाथी थयो हतो। आंध्र प्रदेशना अनंतपुर जिल्लाथी थयो हतो वर्ष 2006 में। प्रथम चरण में 200 जिल्लानी पसंदगी करवामां आवी हती आ योजना अंतर्गत। त्यारबाद 1 एप्रिल 2008 थी मनरेगा योजना संपूर्ण देश में लागू करवामां आवी हती वर्ष 2008 थी। आ योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रना प्रत्येक परिवारने ओछामां ओછી 100 दिवसनी अकुशल श्रमनी रोजगारी गेरंटी आपवामां आवी छे अने
33% મહિલાઓની ભાગીદારી રહેશે આ યોજનામાં, એ પણ નક્કી કરવામાં આવેલું છે. આ યોજનાનો કુલ ખર્ચ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર 90:10 પ્રમાણમાં ભોગવશે. 90:10 પ્રમાણમાં ભોગવવાનો રહેશે. એટલે કે 90% કેન્દ્ર સરકાર અને 10% એ રાજ્ય સરકાર ભોગવશે. શરૂઆતમાં શું નામ હતું મનરેગા યોજનાનું? તો શરૂઆતમાં નામ હતું નેશનલ રૂરલ એમ્પ્લોયમેન્ટ ગેરંટી એક્ટ. આ નામ હતું શરૂઆતમાં, પરંતુ 2 ઓક્ટોબર 2009થી મહાત્મા ગાંધીનું નામ જોડીને બનાવવામાં આવ્યું મનરેગા. કામના બદલામાં અનાજ યોજના અને સંપૂર્ણ ગ્રામીણ રોજગાર યોજનાના વિલય આ યોજનામાં કરી દેવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ કે 200 વનડે ક્રિકેટ મેચ રમીને ઇતિહાસ બનાવનાર વિશ્વની પ્રથમ મહિલા ક્રિકેટર એ કોણ બની છે? તો જવાબ આવશે મિતાલી રાજ. ઓપ્શન સી એ સાચો જવાબ બનશે. આપ ઇમેજમાં જોઈ શકો છો, આ છે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટર મિતાલી રાજ, અને તેને તાજેતરમાં જ 200 વનડે ક્રિકેટ મેચ રમીને ઇતિહાસ બનાવનાર તે વિશ્વની પ્રથમ મહિલા ક્રિકેટર બની છે. 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડની મહિલા ટીમની મેચમાં મેદાન પર ઉતરીને મિતાલી રાજે ઇતિહાસ રચ્યો, અને આ સાથે જ તેને 200મી વનડે મેચ પૂરી કરી અને એક વિશ્વ વિક્રમ સ્થાપ્યો છે તેને. અને કેપ્ટન તરીકે તેને 123 મેચ રમી છે. તે પણ એક અનોખો રેકોર્ડ છે તેના માટે. વનડે મેચમાં તેને કુલ 7 શતક લગાવ્યા છે અને વિશ્વની સૌથી વધુ રન બનાવનાર મહિલા ક્રિકેટર છે તે મિતાલી રાજ. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની તેઓ વર્તમાનમાં કેપ્ટન છે અને ટેસ્ટ ટીમની પણ તેઓ કેપ્ટન છે. તેમણે કુલ રન 6622 રન બનાવ્યા છે. તેમણે 10 ટેસ્ટ મેચ રમેલી છે, 200 વનડે અને 85 T20 મેચ રમી છે. મિતાલી રાજે 1999થી તેની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી અને તે પ્રથમ મેચ રમી હતી આયર્લેન્ડ દેશ સામે. અહીંયા એક વાત થાય કે મિતાલી રાજ એ ભારતની મહિલા ક્રિકેટ ટીમની વનડે અને ટેસ્ટ મેચની કેપ્ટન છે. તો T20 મેચની કેપ્ટન કોણ છે? તો ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની T20 ટીમ જે છે તેની કેપ્ટન છે હરમનપ્રીત કૌર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં રજૂ થયેલા બજેટમાં ટેક્સની મર્યાદા 2.5 લાખ રૂપિયા હતી, તે વધારીને હવે કેટલી કરવામાં આવી છે? તો તે વધારીને હવે કરવામાં આવી છે કુલ 5 લાખ રૂપિયા. એટલે કે ઓપ્શન ડી એ સાચો જવાબ છે. 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ વર્ષ 2019-20 માટે બજેટ રજૂ કર્યું હતું વર્તમાન નાણામંત્રી પિયુષ ગોયલે, અને તેમણે ચાલુ વર્ષના બજેટમાં ટેક્સની મર્યાદા જે 2.5 લાખ રૂપિયા હતી તે વધારીને સીધી 5 લાખ રૂપિયા કરી દીધી છે. અને તેમણે એફડી પર પણ હવે 40,000 રૂપિયાનું વ્યાજ હશે તો પણ કોઈ ટેક્સ નહીં લાગે. પહેલાં એફડી પર 10,000 રૂપિયાએ ટેક્સ લાગતો હતો, હવે 40,000 રૂપિયા તે પણ કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ બજેટમાં વર્તમાન નાણામંત્રી પિયુષ ગોયલે કેટલીક મહત્ત્વની પણ જાહેરાત કરી હતી તે જોઈએ આપણે. પશુપાલન અને મત્સ્ય ઉદ્યોગ જે છે તેના વ્યાજ દરમાં 2%ની રાહત આપવામાં આવી છે. ત્યારબાદ હોનારત અસરગ્રસ્તોને વ્યાજમાં 5%ની છૂટ આપવામાં આવી છે. ગાયો માટે રાષ્ટ્રીય કામધેનુ યોજના શરૂ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ બીજું મકાન ખરીદનારને ટેક્સમાં રાહત આપવામાં આવશે અને દેશની 22મી એમ્સ બનાવવામાં આવશે હરિયાણા રાજ્યમાં. તાજેતરમાં રાજ્ય સરકારે કરેલી જાહેરાત મુજબ રાજ્યમાં કેટલા નવા ફ્લાયઓવર બનાવવામાં આવશે? તો રાજ્ય સરકારે જાહેરાત કરી હતી તે મુજબ રાજ્યમાં કુલ 10 નવા ફ્લાયઓવર બનાવવામાં આવશે.
એટલે કે ઓપ્શન બી એ સાચો જવાબ બનશે આ પ્રશ્નમાં। રાજ્ય સરકારે જાહેરાત કરી હતી 487 કરોડના કુલ ખર્ચે રાજ્યમાં બનાવવામાં આવશે 10 નવા ફ્લાયઓવર, જે ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં બનાવવામાં આવશે। આવનારા સમયમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશનને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે અને સક્ષમ બનાવવા માટે રાજ્ય સરકારે આ નિર્ણય લીધો છે। સોલાર પેનલથી વીજ બિલમાં ઘટાડો કરનાર રાજ્યની પ્રથમ નગરપાલિકા કઈ બની છે? તો સોલાર પેનલથી વીજ દરમાં ઘટાડો કરનાર એ રાજ્યની પ્રથમ નગરપાલિકા બની ગઈ છે, તે નામ છે ભરૂચ। ઓપ્શન બી એ સાચો જવાબ બનશે। ભરૂચ નગરપાલિકા દ્વારા 41 લાખના ખર્ચે સોલાર પેનલો બનાવવામાં આવી હતી અને નગરપાલિકાને સોલારથી વીજળી ઉત્પન્ન કરીને ખૂબ જ મોટો ફાયદો થયો છે, જેથી વીજ બિલમાં મોટો એવો ઘટાડો થયો છે અને આ રીતના ઘટાડો કરનાર તે રાજ્યની પ્રથમ નગરપાલિકા બની ગઈ છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, તાજેતરમાં રક્ષામંત્રીએ કેટલી સબમરીન બનાવવાની મંજૂરી આપી? તો તાજેતરમાં જ રક્ષા મંત્રાલયે 6 સબમરીન બનાવવાની મંજૂરી આપી છે, એટલે કે ઓપ્શન ડી એ સાચો જવાબ બનશે। રક્ષા મંત્રાલયે ભારતીય નેવીને મદદરૂપ થાય તે માટે સબમરીનના સ્વદેશ નિર્માણને મંજૂરી આપી છે અને આ બનાવવામાં કુલ ખર્ચો 40,000 કરોડ રૂપિયાનો થશે। અને વર્તમાનમાં રક્ષામંત્રી કોણ છે? તો વર્તમાનમાં રક્ષામંત્રી છે નિર્મલા સીતારમણ। તાજેતરમાં સુલતાન અહમદ શાહને કયા દેશના રાજા બનાવવામાં આવ્યા છે? તો સુલતાન અહમદ શાહને રાજા બનાવવામાં આવ્યા છે મલેશિયા દેશના, એટલે કે ઓપ્શન સી એ સાચો જવાબ બનશે। આપ ઇમેજમાં દેખો, આ છે સુલતાન અહમદ શાહ કે જેમને તાજેતરમાં જ મલેશિયા દેશના રાજા બનાવવામાં આવ્યા છે। વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક જરૂર કરજો અને શેર પણ કરજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો કે જેથી પ્રોત્સાહન મળતું રહે। અને હવે જોઈએ આપણે વિડીયોના અંતમાં આપના માટે ક્વેશ્ચન। 200 વન ડે ક્રિકેટ મેચ રમીને ઇતિહાસ બનાવનાર એ વિશ્વની પ્રથમ મહિલા ક્રિકેટર એ કોણ બની છે? અહીં 4 ઓપ્શન આપવામાં આવેલા છે, ABCD આપ જોઈ શકો છો। તેમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને આપનો જવાબ એક કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો। થેન્ક યુ। જય હિન્દ, જય ભારત। આવતીકાલે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે।